नमस्कार जनाए प्लीज तुमको धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग देले पुनर्बार आपण मंदिर को आसिया पई प्रभु मान को धन्यवाद दिए द्वितीय आयोजक मानू पुणी परिचालनाकारी मानू पुणी जिते जन उपस्थित अच्छा समस्त को आउे नमस्कार जनाए प्रभु नाम को धन्यवाद दिए गत दिन मानक जो मैंने मन पकाऊलु प्रभु दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष देखापी आम को अनुग्रह करुँच योग्यता हेतु नुहे कि प्रभुंर अनुग्रह हेतु आम मैंने जदि गत दिन मान को देखु तो आम मैंने समस्ते से कोविड रे अतिक्रम कर लोक मैंने आम मैंने प्रभु केते विपद आम को कढ़ाई आनी गत वर्ष हो पारे बहुत जन ऑपरेशन देखिए जाइए बहुत जन एक्सीडेंट जाइए बहुत जन से हार्ट किडनी वाला रोग देखिए जाइए किंतु प्रभु से ही आम को आनी से प्रभु को महान को धन्यवाद दौचु प्रभु जे महान परमेश्वर अटंती अति सुंदर भाव भाई माने गीत माध्यम कड़े ने भौणी अति सुंदर भाव प्रभु को उपस्थिति मध्य को कड़े ने प्रभु को महान को धन्यवाद दिए जो वाक्य मुझे आपण मान पाखे रखा चाहे तो आपण मैंने पाइपर जिओ सिओ तार 14 पर्व 6 ରୁ 9 पद जिओ सिओ तार 14 पर्व 6 ରୁ 9 पद कहीं जने पठन रे साहाय्य करंतु आसपान पढ़िबा से समय जिब्रा संतगण गिलगत योच्य छिल तो कच्य जीवनीर ते ता प्रभु तुम विषय बाबू विषय परमेश्वर को लोक को इस पते जहा तुम जा मोर 4 वर्ष बयस रे सदा प्रभु अनुसंधान करबा मत पठाई जहाँ तदर क्लियर शब्द आसुनी आपण मान को मधुर के प्रभु एत तुम्हें साहाय्य करो पवित्र आत्मा तुम्हें मुख दे तुम्हें कथा को बोली प्रार्थना करो समस्त भारत तुम चल दे प्रार्थना प्रभु सीट मांगलो आमेन जितने हमने देखू एठारे कालेब कालेब जार अर्थ होची एब्री भाषा रे संपूर्ण हृदय होल हार्टेडली जदि आज मोर प्रसंग जदि ए भलिया प्रकार संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत हेबा संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत हेबा कालेब जार अर्थ हैला एब्री भाषा रे होल हार्टेडली अनेक अर्थ अछि किंतु गोटे जदि अर्थ जदि आमे देखू तार अर्थ होची होल हार्टेडली संपूर्ण हृदय सहित कालेब को विषय जहाँ लिखा जाए जी संपूर्ण हृदय सहित प्रभुंकर अनुगत हेले युवावस्था प्रभुंकर अनुगत हेले बयस प्राप्त अवस्था जी प्रभुंकर जी अनुगत हेले जदि हिंदी रे हम माने देखू लिखा जाए मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी परमेश्वर जहाँ भी कही तांकर कथा को से सुनी अछंती से परमेश्वर को प्रति अनुगत हेई अछंती कालेब जे प्रांतर रे सदा प्रभु को अनुकरण कले जे तांकर जीवन सारा जे परमेश्वर को प्रति जे अनुगत हेले परमेश्वर तांको किणान देश रे पाद रखिया पई सहाय्य करूछंती गत वर्ष रे गत दिन मानकरे आम माने प्रभु को प्रति अनुगत हेई चुकी नाही जदि हेइनु एई वर्ष प्रभु को प्रति अनुगत हबार वर्ष हेउ एई वर्ष रे प्रभु आमन को सहाय्य करंतु जेपरी आमने परमेश्वर को प्रति आमने अनुगत हेबा अनेक अछंती जो माने परित्राण पाइला परे प्रभु को प्रति से अनुगत होती किंतु धीरे धीरे जतले मास पर मास गड़ी चले दिन पर दिन गड़ी चले वर्ष पर वर्ष गड़ी चले से माने प्रभु को प्रति कोटी ना कोटी तांको प्रति अनुगत हेई पारंतिनी कोटी ना कोटी तांको कथा से माने सुनी पारंतिनी बाइबल रे जतले हम देखू बाइबल रे एबळे लिखा जाए आदि पुस्तक तार
19 पर्व 17 पदर ये लिखा जाए जेतबेले लोटंको कुआइतला जे तुमे पछकू तुमे प्राण रक्षा निमंते पळाओ किंतु पछ आडकू दृष्टि कर नाही प्राण रक्षा निमंते पळाओ पछ आडकू तुमे दृष्टि कर नाही किंतु तत्क्षणात लोटंको जे स्त्री पछ आडकू दृष्टिपात कले तही से लवण स्तंभ हेले बोली लिखा जाए ताको प्रति से संपूर्ण रूप रे अनुगत हेलेनी बाइबल रे जेतले हमरे देखू सोलोमन जे प्रभुଙ୍କ प्रति अनुगत हवा आरंभ करूथिले किंतु तांको जीवन रे भी एमिति गोटे परिस्थिति आसिला जीवन रे गोटे एई भलिया तांकर समय आसिला जोठी से विदेशी स्त्री मानक द्वारा सदा प्रभुଙ୍କ ठारू से विमुख हेले बोली लिखा जाए प्रथम राजावली 11 पर्व 4 पद रे विदेशी स्त्री मानकर प्रभाव द्वारा से प्रभुଙ୍କ ठारे आ अनुगत हेलेनी प्रभुଙ୍କ कथा सुनिलेनी प्रभुଙ୍କ ठारू से विमुख हेले बोली लिखा जाए पिता जो भली भाव रे सिद्ध थिले सोलोमन को पिता किंतु सोलोमन से भलिया प्रकार सिद्ध हेलेनी से अनुगत हेलेनी प्रभुଙ୍କ कथा सुनिलेनी विमुख हेले बोली लिखा जाए जदि बाइबल रे आउरी देखू गालातिय मंडली को मध्ये भलिया लिखा जाए गालातिय तार 3 पर्व 3 पद रे भलिया लिखा जाए जदि आपण माने देखिबे सेठ लिखा जाए जे जेउ माने तांकर जीवन पवित्र आत्मा रे आरंभ करिथिले जेउ माने तांकर जीवन पवित्र आत्मा रे आरंभ करिथिले आत्मा को अनुसार जीवन काटुथिले किंतु एबे से माने शरीर हिसाब रे जीवन काटु अछंती आज हम माने प्रभु को निकटे कोन संपूर्ण रूप रे अनुगत अटुकी गत वर्ष प्रभु देखिया पे साहाय्य कले एई वर्ष मध्य एई मास 20 दिन रे प्रभु आनी के हमको पहुंचे चंदी किंतु परमेश्वर को प्रति आज हम माने संपूर्ण रूप रे अनुगत अटुकी ना आज मध्य हम माने केउटी ना केउटी ताको कथा सुनिनु जदि हम माने परित्राण पाइला परे संपूर्ण रूप रे अनुगत थिलु प्रत्येक वर्ष हम माने भाबु जेतले गोटे नुवा वर्ष देखिबु नुआ वर्ष पदार्पण करिबु सेही वर्ष प्रभु तुमे अनुगत हवा पई तुमरी सिखाओ जेपरि भाबरे तुमरी सब कथा मु मानि परिबी कालेब को विषय रे देखो कालेब को विषय रे लिखा जाए मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी आज हमने प्रभुଙ୍କର कथा कोन पूरा संपूर्ण भाव रे हम आज सुनी चुकी प्रभु आमान को अनुग्रह करिकी प्रत्येक वर्ष आमान को देखिया पई सहाय्य करूचंदी एते प्रतिघात आसिले मध्य मु जो बड़ा भाव कहूली एक्सीडेंट देखिए आम केते थर जाइथिबा प्रभु टिके टिके आम को बंचेइथिबे एही परे आमानकर बंधु बांधव आत्मीय स्वजन हेई परंती से माने से किडनी से लिवर रोग देकी जाइथिबे केते थर माने आईसीयू को जाइथिबो पुनी आईसीयू रु प्रभु फेरैथिबे किंतु परमेश्वर को प्रति आज आम कोन संपूर्ण रूप रे अनुगत अटुकी जदि अनुगत हेबा प्रभु महान कार्य करिबा प्रभु अटंती डीएल मूडी को विषय हम जानिचु जे अमेरिकन इवांजेलिस्ट डीएल मूडी जे गोटे जोता दुकान रे सेल्समैन भाव में कार्य करुले किंतु दिने से प्रभु पाखक आसिले आ प्रभु पाखक आसिया परे जने हेनरी भेरली बोली जने अछंती प्रचारक सी एई बळे भाव में जने ताको निकट प्रचार कले एबळी भाव में कहिले हेनरी भेरली डीएल मूडी को कहिले The world has yet to see what God will do with a man fully consecrated to him. ता माने जगत एपर्यंत देखिया पई बाकी अछि जे सदा प्रभु को प्रति अनुगत हेतिबा गोटे लोकन को प्रति से कोन करि पारंती आ जतबळे एई बळे भाबरे प्रचार कले डीएल मूडी कहले आई विल बी दैट मैन मु सेही लोक बळी हेबी आ जतबळे से संपूर्ण रूप रे प्रभु को प्रति अनुगत हले प्रभु केते महादेश ताको बुलेले जने ग्रेट इवांजेलिस्ट डीएल मूडी अनेक जगह से प्रचार करियछंदी प्रभु कौन न करि पारंती जेतबळे जने संपूर्ण रूप रे जेतबळे जने अनुगत हुए परमेश्वर को प्रति परमेश्वर कौन न करि पारंती आज हमने जदि युवा अवस्था रे अछु आज हमने अन्य मानक प्रति अनुगत अटुकी मु कहया पे चाहे जदि युवा अवस्था रे आज हमने अछु निज बापमा को प्रति आज हमने अनुगत अटुकी ताको कथा मानु की जदि युवा अवस्था रे जे हमने अछु तले प्रभु को प्रति आज हमें अनुगत अटुकी जदि युवा अवस्था रे जदि आज हमने अछु तले मंडली रे जो पालक अछंदी जे आत्मिक पिता अछंदी ताको प्रति आज हमने अनुगत अटुकी आज ताको कथा आज हमने मानु चुकी
ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଅନୁଗତ ଅଟୁକି ବାପମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗତ ଅଟୁକି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତିମୋଥୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:12 ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମକୁ କିଏ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ତିମୋଥୀ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ଜଣେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କାହିଁକି ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ। ତା ମାନେ ତିମୋଥୀ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି? ଫିଲିମନ ତାର 1:9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କି? ଫିଲିମନ ତାର 1:9। ତଥାପି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉଲ ଧନ୍ୟବାଦ ହେତୁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉଲ। ପାଉଲ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା। ସେଇ ସମୟରେ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତିମୋଥୀ ଜଣେ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଫିଲିପିଓ ତାର 2:22 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ, ତାର ସେବା କଲା ପରି ସେ ସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେବା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାଶୀଳ ଲୋକ, ଏହା ତୁମମାନେ ଜାଣ, ପୁତ୍ର ପିତାର ସେବା କଲା ପରି ସେ ତ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିମୋଥୀ ଯିଏ ପାଉଲଙ୍କର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅନୁଗତ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ପାଉଲ, ତିମୋଥୀ ଯୁବା ଲୋକ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ପୁତ୍ର ଗୋଟେ ପିତାଙ୍କ ସେବା କଲା ପରି ସେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ସେବା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 52 ଯିଏ ପାଉଲ ଆଉ ତିମୋଥୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 52। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 64 ବେଳକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ଲେଖା ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁ। ପାଖାପାଖି 12 ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶିକି କରିଅଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଅନୁଗତ ହେବି, ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ, ବାହାରିଲା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଯାଏ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ମିଶିକି ରହିବୁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଆମେ ପରିବାରରେ ମିଶିକି ରହିବୁ। ମିଶିକି ଆଜିକାଲି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍, ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ତିମୋଥୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ପାଉଲ ତୁମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉଠି ଯୁବ ପାଳକ ମାନେ, ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳଭେଦ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅନୁଗତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ତ ଏବେର ଆଡଭାନ୍ସ ଯୁଗର, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର, ଆମମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମମାନେ ଆଉ ଅନୁଗତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ପାଉଲଙ୍କୁ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ପାଉଲ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅନୁଗତ ଅଛନ୍ତି। ତିମୋଥୀ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ପାଉଲ ଆପଣ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବିନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଶିକି କଥା ହେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୋ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସେମାନେ ମିଶିକି ରହିପାରନ୍ତିନି, ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ରହନ୍ତି, ବାପା ଅଲଗା ରହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୁମର ଅନୁଗତ ହେଇପାରିବୁନୁ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ପାରିବୁନୁ। ଯଦି ଜାଗତିକ ପିତା ମାତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପାରିବୁନୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା? ତା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜାଗତିକ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ନ ହଉ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗତ ହେବା? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତିମୋଥୀଙ୍କ ଭାବରେ, ଯେ
प्रति जो भाव से अनुगत थिले लिखा जाए पुत्र पितार सेवा कला परी से मोर सुसमाचार कार्य सेवा कले। प्रभु साहाଯ୍य करते तिमोथी जो भाव में पाउलंकर सेवा कले प्रभु आमन को से भाव में आमनकर जागतिक पिता माता आत्मिक पिता जो मैंने अच्छा मंडली रे जो मैंने अच्छा आमान को प्रभु रास्तार जो मैंने चलती प्रति आमान को अनुगत हाँ प्रभु शिखातु यही वर्ष में जो भाव में परमेश्वर प्रति आम अनुगत हो पारिबा। देखो ये लिखा जाए कालेब को विषय रे कालेब जे युवा अवस्था नहीं वृद्धावस्था पर्यंत जे परमेश्वर सहित परमेश्वर प्रति जे अनुगत होती धन्यवाद दूचु कालेब कर जीवन पाई आज आमने अनुगत अटुकी। गत वर्ष आमने बहुत थर चेष्टा करचु जे आमने ये सब विषय प्रति अनुगत हाँ किंतु कोठी ना कोठी आमने हेई पानु किंतु एई वर्ष एक आमने निष्पत्ति नौ प्रभु आमने जेपरि तुम प्रति आमने अनुगत हबा पारिबा मंडली रे जे आत्मिक पिता छथि तांको प्रति जेपरि आमने प्रभु अनुगत हेई पारिबु एई वर्ष प्रभु तुमे आमन को एई बळी भाबरे तुमे निष्पत्ति करिया पई प्रभु तुमे सहाय्य करो। जदिओ 20 दिन बीती जाइछि प्रभु एई वर्ष अनुगत हबार वर्ष हेउ जो भाव में काले जे संपूर्ण भाव में परमेश्वर को कथा जी मानी प्रभु कोठी ना कोठी आमने केते परिमाण रे मानु केते परिमाण रे मानिनु किंतु एई वर्ष संपूर्ण भाव में अनुगत हवा पई प्रभु तुम्हें सिखाओ संपूर्ण रूप में तुम प्रति अनुगत हवा पई तुम्हें सिखाओ। कालेब को विषय मैंने देखू जो संपूर्ण रूप से अनुगत थिले तांकर साक्ष्य को प्रभु परिवर्तन करदेले साक्ष्य जो भाव में थिला आमने देखू बहुत आश्चर्य भाव में कालेब को साक्ष्य खाली कालेब कहते जे मूसा कालेब को विषय जे कहती लिखा जाए गणना तार 14 पर्व 9 पदरे लिखा जाए जियोसियो तार 14 पर्व 9 पदरे मूसा कहले जेहेतु तुम्हें संपूर्ण रूपे सदा प्रभु आम परमेश्वर कर अनुगत होई अछ जियोसियो देखंतु कालेब को विषय मूसा कहती दे तुम्हें आम परमेश्वर अनुगत हो संपूर्ण रूप से होल हार्टेडली अति सुंदर भाव में देखु मूसा कहती आज आम विषय लोक मैंने कौन कहती गुरुत्वपूर्ण अटे आम आम मुखर केते उत्तम कहीपरू कि लोक मैंने आम विषय कौन कहती आमने कौन संपूर्ण रूप से आज परमेश्वर प्रति अनुगत हो चुकी देखो साक्ष्य केते उत्तम थिला खाली मूसा कहती किंतु सदा प्रभु जी कालेब को विषय जे उत्तम साक्ष्य दियंती गणना तार 14 पर्व 24 पदरे लिखा जाए सदा प्रभु मध्य जे कालेब को विषय रे जे उत्तम साक्ष्य जे दियंती गणना तार 14 पर्व 24 पद टिके पढ़ंतु गणना तार 14 पर्व 24 पद मात्र हमर सेवक कालेब ठारे अन्य आत्मा अछि और से संपूर्ण रूपे आंबर अनुगत होई अछि एथिपाई से जे देश को जाइथिला सेही देश रे आमे ताहा को प्रवेश कराइबा और ताहार वंश ताहा अधिकार करबे। देखो तो लिखा जाए कालेब को विषय जे से हमर संपूर्ण रूप रे हमर अनुगत होई अछि तार साक्ष्य केते उत्तम देखंतु खाली मूसा कहंतिनी किंतु सदा प्रभु मध्य कालेब को विषय रे उत्तम साक्ष्य दियंती आज आमान को साक्ष्य किभली अच्छी गुरुत्वपूर्ण अटे आज आम संपूर्ण रूप से कौन परमेश्वर को अनुगत होचुकी जदि हेनु प्रभु यही वर्ष रु तुम्हें तुम अनुगत हवाई तुम्हें शिखाओ प्रभु जेपरी संपूर्ण रूप से तुमरी कथा मु मानिबा को पारिबी प्रभु गत दिन मानकरे जदि मु अन्य मानक गाड़ी दौली गत दिन मानक देखला भाया कथा कहती गत दिन मानक अन्य मानक कष्ट देती गत दिन में पर निंदा करी व्यभिचार कर प्रभु यही सब विषय तुम निवृत्त कर प्रभु मोर साक्ष्य को आज तुम्हें उत्तम कर यही वर्ष सारा प्रभु तुम्हारी अनुगत हाँपाई तुम्हें शिखाओ जो अनुगत हवा प्रभु आम जीवन भार ने कालेब केबे भी भावी ना कि जिते भी प्रभुंकर अनुगत हेले तांकु प्रभु से प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने साहाय्य कले जो आम कालेब को विषय देखू जे परमेश्वर प्रति अनुगत हेले लिखा जाए 14 पर्व 24 पदरे आम पढ़िलु जे अन्य आत्मा अच्छी एक अन्य आत्मा अच्छी जो द्वारा कि से साहस थिले जो अन्य आत्मा अच्छी जहाँ द्वारा से विश्वास जीवन रे थिला
ଆମେ ଦେଖିପାରୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ସାହସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, 12 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ 2 ଜଣ ଯିଏ ଭୟଭୀତ ହଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ସାହସର ସହିତ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ହତୋତ୍ସାହ ହେଇନାହାନ୍ତି। 2 ଜଣ ସାହସର ସହିତ ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ମହାବୀର ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିପାରୁ। ଆମେ ସେ ଫଡିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସବୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିପାରୁ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଣା ପଡିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, କାଲେବ ଆଉ ଯୋଶୁଆ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କାଲେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ପିତର ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 14 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଡିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯେତେ ଯାଏ ସେ ଦେଖିକି ଚାଲୁଥିଲେ, ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଗଲା, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଡିଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ସାହସ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରିଲେନି, ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବୁଡିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶିଖାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ 10 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସାହସ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାରଣ ଚକ୍ଷୁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଅଛି, ଚକ୍ଷୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କାହା ଉପରେ ଆଜି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ବି ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଆସୁ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ଉପରେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କାଲେବକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଭୟର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ସେ ଅବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଏକ ସାହସର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇବେଲରେ ଦେଖୁ ଆମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏ ଗର୍ତ୍ତରୁ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଏକ ସାହସର ଆତ୍ମା, ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମା। କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଥିଲା, କାଲେବକୁ ଗୋଟେ ଅଧିପତି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଗଣନା ତାର 13 ପର୍ବ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଗଣନା ତାର 13 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ କିଣାଣ ଦେଶ ଦେବା, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ତୁମେ ଲୋକ ପଠାଅ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିପତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିପତି କାଲେବ ଗୋଟେ ଅଧିପତି ବା ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଅଧିପତି ବା ନେତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାଲେବକୁ ଗୋଟେ ଅଧିପତି ବା ନେତା ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେବକ ମଧ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଗଣନା 14 ପର୍ବ 24 ପଦର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପେଜଟା ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ମାତ୍ର ଆମର ସେବକ କାଲେବ ଠାରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଅନୁଗତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କିଛିଟା ଲାଇନ,
ଲେଖା ଯାଏ ଆମର ସେବକ କାଲେବ, ତା ମାନେ କାଲେବ କୁ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାଲେବ କୁ ଅଧିପତି ବା ନେତା ହବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାଲେବ କୁ ସେବକ ହବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଅନୁଗତ ଆମେ ହେଇଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନେତା ଭାବରେ ଏକ ସେବକ ଭାବରେ ହବା ପାଇଁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାଲେବ କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଲେଖାଯାଏ କାଲେବ ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି, ଗଣନା ତାର 13 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଏଇଭଳିଆ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଅଧିକାର କରୁ କାରଣ ଆମମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। ଗଣନା 13 ପର୍ବ 30 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ତହିଁରେ କାଲେବ ମଶାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରି କହିଲେ, ଆସ ଆମେମାନେ ଏକାବେଳେ ଉଠି ଯାଇ ତାହା ଅଧିକାର କରୁ, ତାହା ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖୁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସାହସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଅଧିକାର କରୁ କାରଣ ଆଜି ଆମମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ, ଆମମାନେ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। କେତେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ ଥିଲେ ବି, କେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଲେଖାଯାଏ ମହାବୀର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଫଡିଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ସେମାନେ ମହାବୀର ଭଳିଆ କହିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଲୋକ ଯଦିଓ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ମତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏକ ଦୃଢ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ କଣ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡେ କି? ଆମମାନେ କଣ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେୟା କହୁ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବେନି। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ କହୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଯେପରି ମିଶିକି ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଲେବ ଲୋକମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ମହାବୀର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ଗଣନା ତାର 14 ପର୍ବ 1 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୋଳାହଳ କଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେଇ ରାତ୍ରି ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ମହାବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କୋଳାହଳ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ସାରା ରୋଦନ କଲେ, ପଥର ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତଥାପି କାଲେବ ଡରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ କାଲେବଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। କେବେ ବି ଡରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ, କେତେ ବି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଡରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ହବା କି? ପିତରଙ୍କ ବିଷୟ ତଳେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମରିବାକୁ ହୁଏ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗତ ଅଟୁ? କାଲେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ଅନୁଗତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 1 ପର୍ବ 35-36 ଭଳି ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯୋଉଭଳି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଗଣନା 14-24 ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଯେ ହିବ୍ରୋନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାର ଦେଲେ, ସେ ଜମି ଦେଲେ, ସେ ଜାଗା ଦେଲେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଇପାରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଇନହେରିଟାନ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ, ସେମାନେ ତା ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ତ? ବହୁତ ଥର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇକି, ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ହେଇଥାଏ, କୋର୍ଟ ଯାଏ ପଳେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଗତ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗତ ଅଟୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିଖାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଅନୁଗତ ହବା। ସମସ୍ତେ ଆସୁ, କାଲେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ମହାବୀର ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗତ ହେଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଶରେ ପାଦ ରଖି ପାରିଲେ। 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲେବକୁ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ।
ଆଉ ଲେଖାଯାଏ କାଲେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସବୁ ସେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ସେ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଝିଅ ତାର 13 ପର୍ବ 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ, ଶେଷ କରିବି। ନପ୍ତାଲି ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ବସିର ପୁତ୍ର ନହବି। 13-14 ନାଇଁ ଝିଅ 23 ପର୍ବ 14 ପଦ। 23-14। ହଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛି। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାତ ଅଛ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହିଥିଲେ, ତହି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଅଛି, ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ମାଗିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ 85 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, 4 କୋଟି 5 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି କାଲେବଙ୍କ ଜୀବନରେ। କାହିଁକି? କାଲେବ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଗତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେତେ ସମସ୍ୟା, କେତେ କଷ୍ଟ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଜଳର ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାଲେବ କେବେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ ସାହସ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଗତ ହେବା ପାଇଁ। ମାନେ ୟେହୋବା କି ପୁରୀ ରୀତି ସେ ବାତ ମାନି, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗତ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଯିଏ ଡିଏଲ୍ ମୁଡିକୁ ଏକ ବଡ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିଣତ କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ এই ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।